مگر حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بتایا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، سادگی اور مزاج کیا ہوتا ہے۔ سادگی کا یہ عالم تھا، قیصر روم کو آپ فتح کر رہے ہیں، کسرا کو آپ فتح کر رہے ہیں، وہ دو بڑی بھاری سلطنت جو اس دور میں سپر پاور تھی، جس کے غرور کو خاک میں ملا کر اپنے قدموں میں اس حکومت کو حضرت عمر نے ڈال دیا تھا، جس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور جو 36,000 شہروں کا حاکم، 22,51,000 مربع میل پر جس کی حکومت، اس کا عالم یہ تھا کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب کو دیکھا کہ 19 جھبے میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ کتنے پیوند؟ 19۔ اور یہ روایت جب میں نے پڑھی، دیکھیں میں بتا رہا ہوں تو جذبات پہ کنٹرول کر رہا ہوں، یہ چیزیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو اپنے اسلاف سے محبت ہوتی ہے۔ پیوند کا خلاصہ تک کیا مولا علی نے، کہنے عمر جبہ پہن کر آئے، میں نے شمار کیا پیوند کو گنا، کہتے ہیں 18 چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے، چمڑے کے، کپڑے کے بھی نہیں تھے، اور ایک 19واں مونڈے پہ کاندھے پر ایک کپڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ اس پیوند کو پہن کے وہ خلیفہ، وہ جو بڑی بڑی حکومتوں کو اپنے قدموں میں جھکا چکا ہو، یہ اس کا لباس اور یہ اس کی سادگی تھی۔ ایک مرتبہ ایک میٹنگ طے ہوتی ہے، مولا علی کہتے ہیں مشورے کے لیے اجلاس منعقد کیا آپ نے کہ فلاں تاریخ فلاں وقت پہ اجلاس ہے، جس نے جو مشوراتی کمیٹی میں ممبران تھے، جس کو شورا کہا جاتا تھا، آپ نے سارے شورا کو طلب کیا کہ ایک ضروری معاملے میں گفتگو کرنی ہے، فلاں فلاں وقت سب جمع ہو جائے۔ راوی بھی اس کے مولا علی ہے۔ فرماتے عمر وقت کے بڑے پابند ہوتے تھے، لیکن عجیب اتفاق، سردی کے دن تھے، سردی کچھ پڑ رہی تھی، گرمی تیز نہیں تھی، حضرت عمر کو وقت سے مقررہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، دیر سے پہنچے اجلاس میں، میٹنگ میں دیر سے پہنچے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، بھئی کیا بات ہے، حضرت عمر وقت کے بڑے پابند ہے، خود ہی میٹنگ بلائی، خود ہی اجلاس طلب کیا اور خود ہی وقت کی پابندی نہیں کر رہے۔ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد لیٹ ہو کر دیری کے ساتھ تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کہا چلو اجلاس شروع کیا جائے۔ لوگوں نے کہا امر المومنین اجلاس تو شروع ہو جائے گا، مگر یہ تاخیر کی وجہ؟ وقت کا حاکم کیا کہتا ہے؟ کہتے علی میرے پاس صرف ایک ہی جھبہ ہے، میلا ہو گیا تھا، میں نے دھونے ڈال دیا تھا، سردی کی وجہ سے سوکھ نہ سکا، اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے تاخیر ہو گئی ہے۔ 19 پیوند کا جھبہ، اور وہ بھی ایک۔ آج ہمارے حال کیا ہے بھائی؟ باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس دور میں مثال قائم کی کہ حکومت کے لیے 3 لاکھ کے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، 3 لاکھ کے کپڑوں سے حکومت نہیں کی جا سکتی، حکومت کے لیے سیرت چاہیے، لباس نہیں چاہیے۔ وشو گرو 3 لاکھ کے کپڑے پہن کے نہیں بنا جا سکتا جناب، انصاف قائم کر کے بنا جا سکتا ہے۔ دن بھر میں 3 جوڑے بدلنے سے کوئی بہت بڑا عالم اور حاکم اور فاضل نہیں ہو جاتا۔ آج یہی وجہ ہے، میں کڑوی بات بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس کے ریئیکشن کیا جائیں گے۔ آج کل تو لوگ بڑے باریکی سے میرے ویڈیو سنتے ہیں، حاسدین کی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جتنے حاسد ہیں اس سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ ایک ایک بات کو دیکھتے ہیں، لیکن میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ ممبر کا تقاضا ہے۔ مجھے کوئی مدرسہ نہیں چلانا ہے صاحب کہ میں سوچوں یار چندہ نہیں آئے گا تو مدرسے کا کیا ہوگا۔ مسجد کا میں امام بھی نہیں ہوں کہ بھائی امامت چل خطرے میں ہے، پیر بھی نہیں ہوں کہ مرید ٹوٹ جائیں گے۔ آج ہمارے جلسوں میں یہ سیرتوں پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ بزرگوں کے کردار کیوں نہیں بتائے جا رہے ہیں؟ صرف پیروں کی تعریف کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کس منہ سے ہم بتائیں اپنے بزرگوں کی کہ ہمارے خود اس پر عمل نہیں ہے۔ ہمارا عمل ہو تو بتائیں۔ آج ہمارے صوفی کہلانے والے لوگوں کا حال کیا ہے، ہمارے پیروں کا حال کیا ہے؟ جناب ایسے قیمتی جھبے، ایسے قیمتی لباس، ایسے ڈسکو ڈانسر والے بڑے بڑے امامے، ایسی قیمتی جوتیاں، ایسی قیمتی کاروں کے قافلے، کہ ان کے عیش و عشرت کے سامان دیکھو نا تو میں تو کہتا ہوں لکھنؤ کے قدیم نوابین بھی ان کو دیکھ کے شرما جائے۔ یہ ہے وجہ کہ آج ہمارے ہاں جو پستی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ہمارے صوفیہ اور ہمارے کچھ نام نہاد، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ نام نہاد پیر اتنے فیشن پرست، عیش پرست، سونوں کی انگوٹھیاں لگی ہوئی ہے۔ عمر کی بات کس منہ سے کریں گے صاحب؟
19 पेवन का जिक्र कैसे करेंगे जब खुद हाथों में लाखों रुपए के जेवरात लगे हुए हो, अंगूठी शाह, झुब्बे शाह, फलाने शाह। अभी एक हेलमेट शाह बाबा भी देखा मैंने, हेलमेट पहन के चल रहे हो, हेलमेट शाह बाबा, हेलमेट वाली सरकार। अजीब अजीब तमाशे, ऐसे ऐसे कीमती लिबास हमारे सूफिया कहलाने वाले लोग पहनते हैं कि देखो तो, मैं वैसे कह रहा हूं ना कि लखनऊ का नवाब देख ले तो वो शर्मा जाए भाई कि इस तरह फैशन हम भी नहीं करते। हालांकि इस्लाम में लिबास के ताल्लुक से इत्तेदाल की हुक्म दिया। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप भी पेवन वाला पहने, अल्लाह ने दिया है उसका इजहार करो, लेकिन एक इत्तेदाल होना चाहिए। ख़ासतौर से उन शख्सियतों को कि जो मजहबी शख्सियतें हैं, मजहबी शख्सियतों ने तो इस तरह का लिबास पहनना चाहिए कि जो दुनियादारों के लिबास में ना लगे कि भाई दुनियादार भी इसको देख के शर्मा जाए। जरा देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है, अन अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लबसा सौबा शोहरतिन फिद दुनिया। आका फरमाते हैं जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, दिखावे के लिए लिबास पहना, अलबसहुल्लाहु सौबा माज़ल्लतिन यौमिल क़यामा। आका फरमाते क़यामत के दिन उसको जिल्लत का लिबास पहनाया जाएगा। दुनिया में जिसने दिखावे के लिए लिबास पहना, शोहरत का लिबास पहना कि लोग कहे वाह यार कीमती है, क्या कपड़ा है यार, लाओ यार उठा के, क्या कीमती जैकेट है यार, क्या कीमती कुर्ता है यार, क्या कीमती इमामा यार, क्या जूता कीमती है। लोग जूता देखे, कपड़ा देखे, है यार पीर साहब के पास है यार। कहाँ से? वो साउथ अफ्रीका के मुरीद ने भेजा है हमें। हाँ भाई पीर साहब आपको तो भेजेंगे ही, वो हरामखोर, गरीबों को थोड़ी देंगे वो, आप जैसे पीरों को ही भरेगा। 1.5 लाख के नजराने, 2-2 लाख के नजराने, दुआओं के लिए 3-3 लाख के नजराने लगते हैं आजकल तो भाई। हुजूर बस कदम रख दीजिए, आप बस एक दुआ कर दीजिए, 3 लाख हाजिर है। बाजू पड़ोस में बेवा होंगे तो उसकी फिक्र नहीं है। ये भी हाल है। बाप दवाओं के लिए तरस रहा होंगे तो वहां देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन भाई पीर साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, आका कह रहे हैं जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, कयामत के दिन उसको जिल्लत का लिबास पहनाया जाएगा। सुम्मा अलहबा फीही नारा, और आका फरमाते हैं और उस लिबास के साथ उसको भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। और हदीस ज़ईफ नहीं है, इसको इमाम इब्न माजा ने लिखा है किताबुल लिबास, हदीस नंबर 3607। अबू दाऊद ने लिखा है सुनन अबू दाऊद किताबुल लिबास, हदीस नंबर 4029। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने लिखा है, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल-मुसन्नफ़, हदीस नंबर 19979। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में लिखा, हदीस नंबर 5664। इमाम नसाई ने सुननुल कुबरा में लिखा, हदीस नंबर 9487। इमाम अबू याला ने लिखा मुस्नद अबी याला ने, हदीस नंबर 5698। बहुत सारे उलमा ने लिखा, मैंने चंद हवाले दिए, गालिबन 6 हवाले दिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मशहूर किताब है मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 109 पर फरमाते हैं कि ऐसा लिबास पहनना कि लोग उस लिबास की बुनियाद पर आपको अमीर समझे, अमीर जाने, या ऐसा लिबास पहनना कि लोग नेक और परहेजगार समझे। दोनों तरह के लिबास जायज़ नहीं है। या तो ऐसा कि साहब लोग समझे बहुत बड़े अमीर हैं, या ऐसा कि लोग लिबास देख के कहे बहुत परहेजगार है भाई, बड़े मुत्तकी है। तो फरमाते हैं कि जिस लिबास के पहनने में नीयत ये हो कि लोग उसकी इज्जत करे, चाहे अमीर समझ के करे या चाहे बहुत बड़े पीर साहब और परहेजगार समझ के करे, तो फरमाते हैं कि ये लिबास जायज़ ही नहीं है। या मस्खरेपन का लिबास पहनना, ऐसा लिबास पहनना कि जैसे मस्खरे लोग पहनते हैं, जिसको देखकर लोग हंसे, ये लिबास भी शोहरत का लिबास है। और जो शोहरत का लिबास है उसके बारे में हुजूर की वईद है कि जिसने शोहरत का लिबास पहना उसको क़यामत के दिन जिल्लत का लिबास पहनाया जाएगा। तो हज़रत उमर ने 19 पेवन लगा के बताया कि फ़कीरी में हुकूमत ऐसे की जाती है। मुंह से हम फ़कीर है बोलने से काम, 3 लाख का सूट पहन के बोले मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, तो ये लॉलीपॉप किसी और को दे सकते हैं आप। लोगों की भलाई करने के लिए 3 लाख के सूट की जरूरत ही नहीं है साहब। लिबास का साफ होना उतना जरूरी नहीं है जितना नीयत का साफ